yadribuna tadrib. Ada itu Pak lihat saya. Fi'il mudhari dia ada di fi'il mudhari. Yaf'aluna taf'aluna taf'alani yaf'alani taf'alina yaf'alani yaf'aluna. Tadi kan ada yang sama tuh yaf'alaninya tuh. Itu jadi satu. Kalau nanti dihitung nanti banyak yaf'alani cukup satu. Taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina fa'ala yaf'alu yaf'ulu juga bisa sih tergantung bacaannya. Bacaannya ya feminin yaf'ulu yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna. Pokoknya yang jamak sama musanna. Taf'alina anti, taf'aluna antum, yaf'aluna hum. Ya taf'alani antuma, yaf'alani huma itu. Asma'ul af'alul khamsah. Nanti kalau rofaknya subutun nun, tetapnya nun. Karena alif wawu itu domir rofa mutaharik. Fa'ilnya. Nah, kalau nasob sama jernya, nasobnya sama itunya, jazmnya itu hatununi, buang nun. Nunnya dibuang. Yaf'ulu, yaf'ula, taf'ulu. Harus praktek makanya baca kitab. Makanya justru itu harus di-refresh. Iya. Kita itu apa ya? Karena kesibukan kita sih. Padahal orang-orang tuh pengen kayak kita tuh. Mana ke tenah ya. Iya, ya besok aja. Namanya. Hah? Mas ke soal ka? Magajak ka na gede kan najis na una bulu no. Kecuali karaki hina anju kayak gana. Nah, memang raki lah. Nah, hanya bulu no. Tes 1, 2. Apakah suara saya bisa terdengar di perangkat Ustaz. Ustaz. Halo, tes. Bagus Ustaz, suara bagus. Alhamdulillah. Bagus. Nah, Alhamdulillah. بإمكانكم Jelas. فتح صوركم الآن قبل أن ننطلق بعد بضع لحظات على بركات الله وإن شاء الله تعالى.
نعم، الآخرون أيضا بإمكانهم أن يفتحوا صورهم من قبل الانطلاق. Baik, sebelum kita mulai, mungkin bisa on cam semuanya. Tafadhalu, silahkan. Baik. خير الافتتاح والبداية التي يجب أن تكون هي العادة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأعزة الأبطال الأكارم، ونحن على بوابة لقائنا الثاني ضمن سلسلة هذه الدروس المكثفة. وقد تحدثنا في لقاء مضى عن أمور مقدماتية أو توطئة لما هو لب الموضوع في بعض الصياغات أو المعادلات التي نأمل أن تكون تساعدنا في عملية قراءتنا للكتب العربية. فأهلا وسهلا بالجميع. أخونا حقيقي، كيف الحال؟ بخير أستاذ. الحمد لله. أخونا شهر، كيف حالكم؟ الحمد لله يا أستاذ. الحمد لله. أختنا تزكية، كيف حالك؟ Alhamdulillah sehat Ustadz. الحمد لله. أخونا أحمد، كيف بكم؟ الحمد لله صحة الحمد لله بخير وعافية إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. أخونا صفيان رحمن، كيف الحال؟ أخونا صفيان رحمن، كيف حالك؟ هل أنتم بخير؟ يوجد رد. أختنا أنيسة خير، كيف حالك؟ Alhamdulillah Ustadz. الحمد لله. أختنا آفية خير النساء، كيف الحال؟ Alhamdulillah bakhair Ustadz. جيد، الحمد لله على كل حال، ونحن له شاكرون حامدون دوما إن شاء الله. طيب، ما قبل البدء، هل من أحد يمكنه أن يذكر لنا ما قد بحثنا في لقاء مضى؟ فليتفضل، أي واحد منكم حر. أنا يا أستاذ. نعم، تفضل. من هذا؟ من كان؟ قبل ذلك سؤال من أستاذ تكلم هنا؟ ممكن عن النكرة والمعرفة وكذلك اسم المبني واسم المعرب. أخونا حقيقي، صحيح. كيف صوتي واضح يا أستاذ؟ متقطع على ما يبدو. شبكة غير جيدة هذا. نعم، ضعيفة ربما. ضعيفة. ممكن الآخرون. نعم، الآخرون أيضا بإمكانهم ذلك. فليتفضلوا أي واحد منكم. تذكير فقط قبل أن نبدأ ونواصل. مرحبا أستاذ. نعم، أخونا أحمد حاضر. كان الأمس درسنا يتعلق بماذا بالنكرة وبعدين نعم، بعامل، وكذلك نبدأ بيسمون هذا جمع مذكر سالم نعم، وتعرفه اسماء الخمسة. من تقسيمات ماذا؟ جمع مذكر سالم وأسماء الخمسة. جمع مذكر سالم هذا اسم يسمونه السلامة من التكسير. نعم، كان من فروع ماذا؟ من تقسيمات ماذا؟ من تقسيمات إيش يسمونه؟
huwa min far'i madza? Mata جمع yatimul مذكر bahsu fi? سالم، Naam, jamu بعدين mudzakkar جمع salim مؤنث wa سالم. mufrad wa ism tasniyah kul hadhihi al-arqam ضمن ماذا؟ جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم وغيره. تمام تمام كل هذه الأرقام كل نعم. هذه الأمور تندرج تحت عنوان ماذا؟ تذكرتم؟ معرب، يعني أسماء معربة. أحسن الأسماء المعربة جميل جدا إذن هذه الأمور الأربعة التي تم البحث فيها في لقاء فائت وهي النكرة والمعرفة ومن بعد ذلك المبني والمعرب. معرب. لماذا تم التركيز في المقدمة حول هذه الأمور الأربعة؟ هل من أحد يتذكر؟ كيف أستاذ؟ لماذا؟ كلامي واضح للجميع أم بحاجة إلى بعض الشروحات؟ بعضهم ممكن يحتاج لغة أندونيسيا أستاذ. Ana sudah farhan dari tadi enak begini kayaknya ya. Kayak bahasa Arab itu lebih luas gitu loh. Tapi Ustadz ini Ustadz memang ada beberapa, kita biasanya memang ada beberapa mufrodat yang nggak biasa kayak mau apa bedanya dengan madi gitu Ustadz. Kita lebih sering dengar filiqoil maudi, ini mau Oh, antum dengerinnya di mana biasanya? kita dengerinnya di ya waktu SD Ustadz dulu waktu Wih, pernah Masya Allah. pernah pesantren gak lama Ustadz, cuma Masya Allah. gitu Ustadz. Gimana Yang Ustadz lain itu? gimana? Perlu pakai bahasa Indonesia atau Campur Bisa aja, Ustaz. campur Ustadz. campur-campur? Campur biar enak. Akhwat gimana akhwat? Muafik insyaallah. Akhwat gimana? Perlu bahasa Indonesia juga? Perlu, Ustaz. Perlu juga. Oke. Nah, Ana sudah farhan tadi kok sepertinya Ana bahasa Arab pada ngangguk-ngangguk semua. Berarti udah betul-betul kefahamannya 100% gitu. Kayaknya asal Ustadz seneng nganggo ke Ustadz. Kenapa? Masya Allah. Asal Ustadz seneng jadi Oh, nganggo gitu. ya. Nah, oke lah. Bismillah. Nah, yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya dalam beberapa mukadimah atau pendahuluan adalah 4 hal penting ya. Yang kemarin kita bahas adalah nakiroh, kemudian ma'rifat, kemudian setelahnya kita juga membahas mabni dan mu'rob. Mu'rab. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah kenapa kita fokus dalam pertemuan perdana dan pendahuluan kita berfokus kepada 4 perkara dan 4 judul ini, yaitu nakiroh, ma'rifat, mabni, dan mu'rob. Ada yang masih ingat? Masih Ustadz. Yaitu kenapa kita fokusnya kepada 4 hal tersebut? Tafadholu, silahkan. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh. Kemarin udah kita bahas ya. Oh udah Ustadz ya. Aduh. Mm-mm. Ingat teman-teman. Kenapa? Karena itu tema besarnya Ustaz. Karena kan di ilmu nahwu itu kan ada 4 tema besar ataupun judulnya. Mm-mm. Pertama kayak isim nakirah itu ada pembagiannya lagi. Isim ma'rifat ada pembagian lagi. Jadi itu tema Mm-mm. besarnya Ustaz. Tapi ada pembagian masing-masing gitu Ustaz. Hmm. Keempatnya itu tema besar dalam ilmu nahwu Ustaz. Oke, bagus, bagus. Usaha yang bagus. Tapi lebih spesifik, kenapa kita bahas di pertemuan kita yang pertama? Yang lain? Ap- Hmm? Apa
bahasa Arab isinya cuma ini aja Ustaz. Nakirah Astagfirullah, ya enggak lah. atubu ila Allah. Ya rait idza kana al-amru kadzalik. سهل علينا الأمور كثيرا يا أخانا حقيقي. Nah, yang lain? Akhwat mungkin. Bisa mungkin ya, silahkan. Mungkin untuk Ini mengetahui siapa ini? perubahan Ustana ini Anissa ya? mungkin untuk mengetahui mana yang bentuknya tetap, mana yang berubah dari sisi mu'rab atau mabninya. Bagus, Untuk terus. nakirah dan ma'rifat mungkin nakirah kan alif lam ya. Misalkan kalau nakirah itu kan tinggal ada alif lam, berarti dia menunjukkan arti umum. Sedangkan ma'rifat itu tidak menunjukkan arti khusus. Jadi beberapa dari 6 bagian itu ada 4 yang ya? memang 6 Ustaz. Ma'rifat. Oh, ma'rifat. Oke. Ya. Dari 6 itu Mm-mm. tidak bisa diubah kata-katanya maupun seperti huwa, huma, hum atau nama kota, nama orang. Seperti itu Ustaz. Bagus. Usaha yang bagus. Nah, jai jiddan. Sekali lagi, yang lain mungkin? Naam, akhuna Sofyan. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Ma Mungkin ashwaqana ilaikum. Aina antum? Lam nasma' minkum raddan syafiyan. Yushfi ghalilana. ya Arihna ya akhana Sofyan. langsung Bang jawab. Wah, suara antum putus-putus juga ini Ya seperti. Ustadz, mungkin ini jawabannya adalah ya jelas. Ya, oke. Sekarang jelas. Mungkin karena pembelajaran kita adalah membaca kitab, literasi atau teks dalam kitab maupun paragraf adalah terbentuk dari kata-kata yang 6 tadi. Yang? Jadi yang 6 tadi, ada makrifat, ada nakiro, ada yang mabni, ada yang 4 ya, mu'rob. berarti ya. Ya. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi kata-kata tersebut, akan mudah langkah kita dalam membaca kitab tersebut, walaupun nanti kita tidak tahu maknanya karena kita akan cari dalam kamus. Jadi ada kreativitas dan aktivitas kita dalam membaca kitab dengan menganalisa kata per kata. Bagus sekali. Ahsan, jamil jiddan. Oke, bagus sekali ya akhana Sofyan. Nah, ahsan, buriktum. Jamil jiddan. Oke. Untuk lebih detailnya dan langsung kita akan praktekkan secara teknis, kita langsung saja masuk kepada inti pembahasan kita sebagaimana yang kita janjikan pada pertemuan sebelumnya. Dan dalam pertemuan kedua ini kita mulai akan masuk kepada rumusan dan formulasi yang pertama yang telah kita siapkan dalam level inter ini, insyaallahu ta'ala. Kemudian izinkan saya untuk membagikan materi kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jelas di perangkat antum semua? Jelas. Nah, kalau kita langsung masuk kepada rumus dan formulasi yang pertama pada pertemuan kita yang kedua sekarang ini, kita langsung akan paham kenapa sih sebetulnya dalam pendahuluan kita kemarin dalam muqaddimah itu yang kita bahas adalah 4 variabel itu, yaitu ma'rifat,
nakiroh, mabni, dan mu'rob. Karena apabila nanti kita masuk kepada inti pembahasan dan kajiannya, rumus-rumus yang telah kita siapkan sampai nanti akhir pertemuan kita insya Allah, cara membaca rumusannya adalah sangat mengacu dan bertumpu kepada 4 variabel yang telah kita fahami secara seksama pada pertemuan pertama dalam muqaddimah dan pendahuluan kita. Sehingga dalam rumus yang pertama, langsung kita dapati isi rumusnya, kita tidak akan pernah bisa memahami dan membacanya tanpa kita faham apa itu ma'rifat dan apa itu nakiro. Karena isi daripada rumusan dan formulasi demi formulasi yang ada, kalau kita perhatikan adalah rumus itu diracik dan diramu dari 4 variabel yang telah dikaji dan dibahas pada pertemuan muqaddimah dan pendahuluan. Tidak lain dan tidak bukan adalah mana. Ma itu adalah ma'rifat dan kemudian setelah ma'rifat itu adalah nakiroh. Dan itulah rumusan yang pertama sampai beberapa rumusan berikutnya. Afwan. Jadi rumusan demi rumusan yang ada selalu kita akan membacanya dengan na, ma, mana, nama, mama, dan nana. Dan setiap ma dan na itu notabene adalah ma'rifat dan nakirah yang ingat sudah kita jadikan sebagai acuan dan rumus dasar pertama yang kita bahas pada pertemuan pertama dalam muqaddimah dan pendahuluan kita. Sehingga itu adalah satu kunci besar bagaimana kita akan bisa dan mampu membaca rumusan demi rumusan yang ada. Adapun rumus pertama yang akan kita bahas sesaat lagi adalah yang biasa kita singkat dengan mana ya, yaitu ma'rifat pertama, kemudian yang jatuh setelahnya adalah isim nakiro. Apa yang terjadi dan kemudian bagaimana kita membacanya, bagaimana kita memberikan harokatnya, sekaligus bagaimana cara kita menerjemahkannya, itulah yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada rumusan yang pertama ini. Ma'rifat nakiro. Oke, kita langsung saja kita baca. Rumus pertama, isim ma'rifat pertama, kemudian yang jatuh setelahnya isim nakirah. Ana harap semuanya sudah ada dalam gambaran dan benak masing-masing. Apa itu isim ma'rifat, apa cirinya, apa itu isim nakirah, apa ciri-cirinya. Insya Allah semuanya sudah di benak masing-masing. Apabila di awal kalimat, perhatikan ya, apabila di awal kalimat, pembuka sebuah kalimat atau susunan, di awalnya pada permulaannya terdapat dan diawali oleh sebuah isim ma'rifat. Jadi yang menjadi pembuka sebuah kalimat atau susunan adalah sebuah isim ma'rifat. Dan kemudian yang jatuh setelah isim ma'rifat tersebut adalah sebuah isim nakiro. Jadi pembukanya awalnya sebuah isim ma'rifat, kemudian yang jatuh setelah isim ma'rifat itu adalah isim nakiro. Maka yang terjadi adalah yang di awal tadi, ma'rifat yang di awal yang menjadi pembuka, itu harus dan wajib dibaca rofa. Ingat ya, rofa kemarin tanda-tandanya. Sebagai apa kedudukannya? Kedudukannya dalam sebuah kalimat atau susunan itu adalah sebagai mubtada. Sebelum kita lanjut lagi, mubtada itu tentunya adalah sebuah bahasa Arab, tapi kita harus tahu juga, ada yang tahu artinya mubtada? Secara bahasa ya, bukan secara istilah kaidah Subjek. bahasa Arab. Enggak, bukan. Permulaan. Permulaan, Bahasa. Ustaz. Ahsan, gimana? Permulaan. Bagus, permulaan lebih detailnya. Permulaan kalimat. Bagus, lebih detailnya, lebih spesifik lagi. Ada yang punya kamus? Mungkin bisa dicek di kamusnya. Secara bahasa dulu ya. Sebelum kita bahas secara istilah. Udah pada punya kamus kan?
Mubtada nggak ada Ustaz, adanya mubtadi. Itu kamus apa itu? Kamusnya harus di-upgrade. Nah, di kamus apa itu akhuna hakiki? Oh ini Mu'jamul Ghani. Nggak ada mubtada ya, adanya mubtadi. Yang lain mungkin? Eh, wal Permulaan. Yang awal atau permulaan, Ustaz? Bagus, cuman lebih ini oke. Gini aja. Mubtada ini bentuk apa? Pola katanya. maf'ul. Apa namanya? Maf'ul. Wazannya apa pola dasarnya berarti? Mubtadaun berarti Muf'alun. Mufta'alun. mufta'alun yang merupakan jenis Oh. isim maf'ul ya. Apa artinya isim maf'ul? Ini biasanya kita bahas di kelas basic ya. Isim maf'ul ada yang tahu artinya apa? Halo? Suara saya jelas ya? Jelas, Objek. jelas. Naam, Ukhtana Anisa? Yang dikenai pekerjaan. Bagus sekali Ahsan. Berarti mubtada adalah yang sesuatu itu diawali dengannya. Itulah arti secara bahasa dari mubtada yang merupakan mufta'al isim maf'ul yang artinya dikenai pekerjaan, sesuatu yang diawali dengannya. Itulah disebut dengan mubtada. Dan yang kedua kita lanjut ya, juga harus dan wajib dibaca rofa sebagai kedudukannya adalah sebagai khobar. Khobar pun dari bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan apa artinya khobar? Kabar. Kabar yang mengkabarkan dan menjelaskan siapa? Mubtada. Mubtada. Ahsan yang menjadi pembuka atau awal dari sebuah kalimat atau susunan sehingga disebut dengan mubtada dan khobar karena tidak mungkin sebuah kalimat atau susunan itu hanya terdiri dari satu kata saja, misalkan ilmu. Ketika kita katakan wahai ikhwan, ilmu itu, kemudian kita berhenti. Apa yang terjadi? Para pendengar selalu akan tidak puas dan masih terus mempertanyakan kenapa ilmu itu, ada apa dengan ilmu, sehingga setiap mubtada tadi yang menjadi pembuka atau awal setiap kalimat atau susunan pasti membutuhkan pengkabaran atau penjelasan dari mubtada tersebut. Nah, penjelasan tadilah yang disebut dengan khobar. Dan ingat kedua-duanya itu harus dan wajib dibaca rofa. Pertanyaan, apa tanda rofanya? Domah. Jangan gitu. Masih ingat nggak kemarin mekanismenya, cara kerjanya? Apa tanda rofanya? Kemarin kita bahas panjang lebar ya. Apa? Halo? Lupa Ustaz. Ista'inu dalam kita mengkaji dan belajar dan membahas baca kitab itu selalu kita sampaikan ya, ista'inu bisabri Wassalah. qamus. Soal komus, betul. Kuncinya itu selalu ya, dua kunci itu selalu harus membersamai kita dalam seluruh perjalanan kita menuju kepada pemahaman yang representatif dalam membaca kitab ya, yaitu sabar, terus mengkaji dan membahas, dan juga jangan lupa didampingi oleh sang kamus. Nah, kemarin ketika kita membagi tentang isim mu'rab, yang isim mu'rab itu ada beberapa,
Kemudian apa perinciannya? Setiap isim mu'rab itu memiliki tanda-tanda i'rab yang khusus, baik itu rafa, nasab, jar ataupun jazm untuk fiil ya. Nah, kemudian ketika kita ditanya apa tanda rafa'nya mubtada dan apa tanda rafa'nya khabar, maka jawabnya adalah Apa? hmm? Lanjut. Ustaz, maaf ada ini tadi. Oke. Maka jawabnya adalah apa tanda rafa'nya? Ada harokat, ada huruf. Yang menentukan. Apanya berarti? Ada harokat, ada huruf, berbagai macam harokat dan berbagai macam huruf kan. Nah, untuk mengetahui secara pasti harokat apa yang kita berikan sebagai Mu- tanda rafa Mufrad, atau huruf apa? mufrad, jamak, tasniyah, Ahsan, kita harus mengidentifikasi jenis jenis huruf, jenis kalimat. jenis Kalimat, kok gitu? jenis kata. Jenis isim mu'rabnya. Oh iya, isim mu'rab. Betul. Yang kemarin kita bahas itu. Karena kalau sudah kita identifikasi isim mu'rabnya jenisnya baik itu mufrad, tasniyah, jamak dan lain sebagainya, baru kita tahu tanda rafa apa yang kita bisa gunakan sebagai tanda bagi isim mu'rab tersebut. Nah, nanti insya Allah kalau kita masuk dalam sesi latihan praktis, insya Allah akan menjadi lebih gamblang dan jelas ya. Karena sekarang masih teori, mungkin masih mengambang ke sana kemari. Insya Allah nanti dalam permisalahan, contoh dan prakteknya, insya Allah akan menjadi lebih jelas. Seperti dikatakan dalam pepatah Arab ya, bil mithali yattadhihu al maqal. Dengan sebuah contoh, permisalan dan praktek itu yang namanya teori akan menjadi lebih jelas dan gamblang. Nah, kita lanjut. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa. Ini secara istilah ya. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang terletak di awal kalimat dan tidak didahului oleh amil lafdi apapun sebelumnya. Dia harus yang pertama dan tidak didahului oleh sesuatu apapun. Sedangkan khobar Afwan, Ustaz. adalah kenapa? Boleh diulangi tadi makolahnya Ustaz bil misali? Yattadihul maqal. Ini Gimana siapa Ustaz sekali ya? lagi? Ini siapa? Akhuna Ahmad Ustaz. Ahmad. Nah, kalau interaktif bisa on cam ya, Ana harap ya supaya jelas gitu. Marhaba. Nah, bil Pencet. misal yattadihu al maqal. Marhaba Ustaz. Syukran Ustaz. Bil misali yattadihu al maqal. Oh, Oke. Sedangkan khobar adalah, perhatikan di sini. Ini poin krusialnya di sini. Sedangkan khobar itu adalah dia bisa berbentuk kata, bisa juga berbentuk kalimat. Yang penting dia menjelaskan mubtada yang di awal, maka dia namanya adalah khobar. Nanti saat lagi di slide berikutnya akan kita jelaskan. Nah, khobar itu harus dibaca rofa karena khobar harus sama dengan mubtada'nya, harus sesuai, serasi dan koheren dengan mubtada'nya dalam hal bacaan i'rabnya sama-sama rofa. Kemudian dalam segi mudzakkar muannasnya, artinya kalau mubtada'nya mudzakkar ya khobarnya harus mudzakkar, kalau muannas ya muannas. Kemudian juga dalam segi mufrad, tasniyah dan jamaknya. Contohnya misalkan kalau kita ambil di sini dalam sebuah perkataan yang sangat populer sekali ya, kita ambil di sini al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Kita perhatikan kata yang pertama ini adalah isim, fiil atau huruf? Isim. Isim apa? Ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat. Ma'rifat. Tandanya Alif lam. ada alnya. Bagus sekali. Kemudian berikutnya ma'rifat atau nakiro? Nakiro, Nakiro. Tandanya? tanwin, Tandanya. Tanda nakirohnya? tanwin, Nggak ada tanwinnya. Tanda Biduni al. apa?
Tanpa al. Tanpa al. Ahsan. Berarti kita masuk dan gunakan rumus yang pertama, yaitu mana, isim ma'rifat di awal dan yang jatuh setelahnya adalah isim nakirah. Maka yang pertama tadi namanya adalah mubtada dan yang kedua namanya adalah khabar. Dan kedua-duanya dibaca rafa. Nah, maka bagaimana kita membacanya? Al-ilmu Nurun. nurun. Kenapa tanda rafanya dengan dhammah? Karena isi mufrad. Karena al-ilmu di sini adalah sebuah isim mufrad yang kita sudah ingat dalam pembahasan sebelumnya, sudah kita hafal semuanya bahwa tanda rafanya isim mufrad itu adalah dengan Dhamma. dhammah. Karena apabila ya, ada yang berbicara? Oke, kita lanjut ya. Karena apabila al-ilmu di sini bukan mufrad, misalkan sebuah isim yang tasniyah, maka bacanya bagaimana? Al-ilmani. Al-ilmani. Tanda rafanya dengan apa? Alif. Dengan alif. Kenapa? Karena kita identifikasi jenis daripada isimnya adalah bukan isim mufrad, melainkan isim Tasniyah. tasniyah. Dan misalkan kita katakan al-ilmani, berarti khobarnya juga harus kita rubah. Karena khobar itu kan harus menyesuaikan dan menyelaraskan dengan mubtada'nya. Kalau al-ilmani berarti nurnya juga berubah dari mufrad ke tasniyah juga. Jadi bagaimana? Al-ilmani nurani. Nurani, maka dia khabar dibaca rofa, tanda rofanya bukan lagi dhamma tapi juga berubah menjadi Alif. alif. Kenapa? Karena jenis isim mu'rabnya juga berubah dari yang sebelumnya adalah isim mufrad menjadi isim Musanna. musanna atau tasniyah. Naam, al ilmu nurun. Ada yang tahu artinya? Ilmu itu Ada. cahaya. Apa? Ilmu itu adalah cahaya. Ahsan, ilmu itu adalah cahaya. Innamal ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yuridullahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyahu. Fa in aradta al-ilma fatlub awalan fi nafsika haqiqatal ubudiyah. Alaysa al-amru kadhalik? Bala Ustaz. Naam, ahsan. Jayyid jiddan. Sampai di sini sebelum kita lanjut kepada jenis-jenis dan variasi daripada khobar, apabila masih ada yang ditanyakan atau disampaikan, tafadhalu, silahkan. Nah, seru sekali ya. Khobar Ustaz, bertanya Ustaz izin. Mm-mm. Pernah dengar tuh khobar muqaddam. Apa gimana itu Ustaz? Nah, wah, pertanyaan antum ini kita khobar aja belum selesai pembahasannya. Bagaimana mau dimajukan? Ini yang diakhirkan aja belum selesai kok sudah mau dimajukan gitu. Nantilah insya Allah pada waktunya kita akan sampai ke sana. Baik Ustaz. Makanya kita sampaikan kan tadi ista'inu Bisobri wa wal qamus. qamus. Ista'inu bisobri wa qamus. Dalil gitu. Ngomong-ngomong Afan Ustaz, dari mana Ustaz itu dalil itu? Oh itu itu apa namanya ya? Anekdotnya BBK lah. Mutawatir ya Ustaz ya. Mutasir. Karena memang yang seperti karena memang sering sekali seperti Akhuna Hakim, memang Masya Allah ya, itu mungkin berangkat dari motivasi yang besar, semangat yang kuat dari para ikhwan, rekan-rekan sekalian, mereka betul-betul ingin betul-betul menguasai kitab-kitab bahasa Arab gitu. Sehingga kadang semuanya itu pengen diambil dalam satu malam ya.
Jadi nggak puas dengan beberapa pertemuan di level BBK ini. Pengen satu malam udah pengen diambil semuanya gitu. Jadi, jadi selalu kita sampaikan sabar dulu. Insya Allah nanti pada waktunya antum akan sampai. Insya Allah Ta'ala. Nah, Masya Allah. Semangat-semangat memang. Allah yahfadkum jami'an. Nah, kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutin. Nah, kemudian yang jadi penting juga bagaimana kita mengklasifikasi khobar dari setiap mubtada itu. Kita lanjut. Sebentar. Nah, pembagian mubtada dan khabar. Mubtada itu ada dua secara singkat. Yang pertama adalah isim dhahir atau dhahir itu kalau kita artikan artinya jelas ya dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu jelasnya ini jelas apanya? Terlihat. Terlihat. Pelakunya. Yang interaktif bisa on cam ya, nah, harap ya. Siapa tadi yang bilang terlihat? Nah, Akhuna Syahrul, maksudnya terlihat gimana? Terlihat kalimatnya terlihat Ustaz, bukan di dalam. Ataupun kayak damir kan tersembunyi gitu Ustaz. Kalau tersembunyi berarti nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan, cuman ada tapi dia Ustaz, tapi tidak terlihat gitu Ustaz. Lah kita kok tahu gitu, tidak terlihat kita apa kita kasyaf gitu, punya ilmu laduni maksudnya. Karena ada amel gitu Ustaz. Karena Ada amel, ada penyebab. tapi dia nggak kelihatan gitu. Enggak Ustaz. Tapi ada. Itu Tapi ada. apa? Berarti termasuk dari ghaib gitu ya. Ilmu ghaib. Bisa jadi. Bukan isim domir. Nah, yang lain tadi ada yang mau menambahkan? Bagus, bagus. Tadanya itu jelas Ini menyebut siapa ini ya? Sebentar. Anissa Ustaz. Ukhtana Anissa bisa on cam nanti? Belum bisa. Belum bisa. Oke. Zoom Kenapa? lain juga. Lagi nyambi Zoom lain juga. Untuk gimana? Lagi nyambi Zoom yang lain juga, jadi belum bisa on cam. Oke, oke. Untuk yang apa mubtada isim zohir itu pelakunya itu terlihat apa disebutkan mubtadanya disebutkan tidak masih samar, tidak samar gitu. Samar Tertulis. maksudnya berarti Belum tahu misalkan yang dimaksud itu siapanya gitu. Tapi kan nanti pertanyaannya begini, Ukhtana Anissa, kalau sesuatu itu masih samar, sedangkan mubtada itu kan kita harus jelaskan melalui khobarnya nanti. Lah kalau sesuatu itu masih samar, bagaimana mungkin kita menjelaskan sesuatu yang masih samar gitu? Ya kan? Paham ya? Karena mubtada itu kan harus dan wajib kita jelaskan kan untuk menjadi sebuah kalimat yang sempurna tuh. Nah, kalau mubtada itu masih samar itu kan artinya nggak jelas gitu kan? Nah, bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang nggak jelas gitu? Sirat dan tersirat mungkin Ustaz. Gimana? Sirat dan tersirat. Sirat? Surat dan tersirat. Gimana? Maksudnya gimana itu? Tersirat dan tersurat gitu ya? Ya, kalau mubtada yang zahir itu kan jelas orangnya bisa disebutkan, bendanya bisa disebutkan. Tapi kalau isim domir berarti kata ganti. Nah, berarti yang jelas itu jelas gimana? Maksudnya tidak ya. termasuk dari alam gaib gitu apa? Dohir kan artinya jelas ya. Dohir itu bahasa Arab. Memang kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya jelas. Nah, pertanyaannya di sini kadang para pegiat
BBK itu kadang salah memahami gitu. Artinya jelas di sini adalah jelas yang bagaimana? Bukan Apakah itu jelas dia namanya. tidak termasuk alam gaib, tapi alam Wujudnya tampak syuhud? kali ya, Ustadz. Ya pasti tampak lah, karena kita kan tidak membahas tentang sesuatu yang metafisik ya. Oh ya 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 ya. Kalau tampaknya pasti tampak semua lah. Ya. Nah, pertanyaannya kan di situ. Terus kemudian yang jadi jelas ini jelas apanya? Faham pertanyaannya? Faham maksudnya ya? Latar belakangnya. Akhuna Zainuddin mungkin, Pulungan. Silakan. Mau menambahkan mungkin? Iya. Ya, silakan. Ada masalah mungkin? Yang lain? Akhwat mungkin? Yang lain? Ukhtana Tazkiyah, Ukhtana Afia. Silakan. Oke, nggak ada. Nah, tidak ada. Oke, nah inilah yang jadi kadang kesalahpahaman ya dari para pegiat bahasa Arab, yaitu memahami dhohir di sini artinya adalah yang lawan daripada ghaib, sedangkan dhohir di sini adalah merupakan lawan daripada dhamir. Perhatikan klasifikasi mubtada yang kemudian mubtada dibagi menjadi dua, ada isim zahir dan ada isim dhamir. Zahir di sini artinya bukan lawan daripada ghaib atau tidak jelas atau tidak kelihatan atau tidak terlihat, bukan. Tapi zahir yang merupakan pembagian mubtada di sini artinya adalah Zahir itu lawan daripada dhamir. Jadi mubtada itu ada dua. Ada yang jenisnya isim dhamir yang sudah kita juga bahas kemarin. Dan ada juga selain dhamir. Nah, selain dhamir itu disebut dengan isim zahir. Artinya isim zahir di sini adalah yang selain dhamir. Apapun itu bentuknya, kelihatan, nggak kelihatan, setengah kelihatan, ghaib, alam ghaib, atau alam apapun. Yang penting dia bukan isim dhamir, maka masuk dalam klasifikasi isim zahir. Nah, mulai dicatat ya, insya Allah ya. Oke, nah itu adalah mubtada. Sedangkan khobar, ini pembahasan paling krusialnya. Sedangkan khobar dibagi menjadi 5. Yang pertama, ini juga penting ya, adalah khobar mufrad. Ingat, sebagaimana tadi zahir, jangan sampai kita salah persepsi. Zahir di situ artinya lawannya ghaib, bukan. Begitu juga dalam khobar mufrad. Mufrad di sini bukan lawan daripada tasniyah atau jamak, seperti kita bahas dalam jenis-jenis isim mu'rab kemarin, bukan. Tapi yang dimaksud dalam khabar mufrad di sini adalah mufrad itu yang terdiri dari satu suku kata saja. Perhatikan ya, walaupun jenisnya adalah jenis isim tasniyah atau isim jamak yang notabene artinya kan banyak, ya kan? Jamak itu banyak kan, misalkan muslimun. Muslimun itu artinya berapa muslimnya? Halo? Suaranya jelas nggak? Kok sepertinya Jelas. berarti yang nggak jelas apanya ini? Jelas Ustadz. Oke, muslimun berapa jumlahnya? Banyak. Banyak, lebih dari Satu. dua. Tetapi kalau kita lihat dari segi suku katanya, muslimun terdiri dari berapa suku kata? Satu suku Satu kata. saja. Mufrad. Berarti masuk dalam kategori atau jenis khabar
Mufrad. Mufrad. Karena kemufrotan dalam klasifikasi khobar di sini adalah bukan melihat makna, tetapi melihat lafadznya. Apabila dia terdiri dari satu suku kata saja, satu kata tanpa ada yang lain, maka dia masuk dalam khobar mufrad. Dalam beberapa contoh yang telah disiapkan di bawahnya, mana kira-kira yang termasuk khobar mufrad? Silahkan. Zaidun qaimun. Ahsan. Mana khabar mufradnya? Qaimun. Qaimun. Bagus. Karena terdiri dari satu suku kata saja. Kata. Satu kalimat. Nama? Satu kalimat Kenapa? ada Ustaz. Nah, satu kata ya. Kata. Satu kata. Nah, jaya jiddan. Nah, itu adalah jenis yang pertama, yaitu khobar mufrad. Adapun jenis yang kedua namanya adalah khobar jumlah fi'liyah. Inilah yang terdiri dari beberapa kata. Menyusun, ketika beberapa kata disusun, maka beberapa kata itu menjadi apa? Fi'liyah. Sebuah kalimat. Nah, kalimat itu sebagaimana maklum tentunya dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Ada kalimat fi'liyah dan ada kalimat ismiyah. Jenis khobar kedua adalah khobar kalimat fi'liyah. Kira-kira mana yang termasuk khobar kalimat fi'liyah dalam beberapa contoh ini? Al-muslimuna yusallunal jum'ah. Bagus sekali. Mana khobar jumlah fi'liyahnya? Yusallunal jum'ah. Yusallunal jum'ah. Ahsan. Yusallunal jum'ah ini adalah sebuah khobar, tapi kita perhatikan ada berapa kata di sini? Ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah Yusallun. yusallun dan yang kedua adalah Jumu'at. jum'ah. Ahsan. Berarti dia termasuk daripada khobar jumlah, bukan khobar mufrad. Tinggal kita perhatikan. Jumlah di sini jumlahnya terdiri dari fi'il atau isim. Fi'il, maka dia masuk dalam jenis khobar jumlah fi'liyah. Oke, itu adalah jenis yang kedua. Adapun jenis yang ketiga adalah sama khobar jumlah, tapi jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Kira-kira mana? Allahu hakimun adilun. Enggak. Bukan. Muhammadun abuhu alimun. Ahsan. Bagus sekali. Oke, pertanyaan sekarang sebelum kita lanjut ya. Kenapa dalam contoh Allah Hakim Adil nggak boleh kita jadikan khabar jumlah ismiyah? Padahal kan dua suku kata kan? Apa? Menyifati. Gimana? Akuna Sofyan ini ya? Iya. Allahu hakimun adil. Itu khobarnya naat man'ut. Oh ya, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak bisa menjadikannya sebagai khobar jumlah ismiyah? Karena itu bukan jumlah, Ustaz. Karena bukan jumlah, bukan kalimat, bukan kalimat majemuk. Terus apa dia? Dia kalimat tunggal. Oke, apa bedanya dengan abuhu alimun? Abuhu Kan itu sama-sama terdiri gabungan dari dua kata kan? ya khobarnya terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya? Abuhu. Terus khobarnya? Alimun. Tidakkah kita bisa mempraktekkan dengan mekanisme yang sama? Hakim di sini adalah mubtada, terus adilnya adalah khobar. Allah. Yang lain bisa juga memberikan fatwanya ya, boleh. Ini kan para ulama yang berkumpul di sini. Allah. Makanya kan dikatakan ya, ikhtilaful ulama rahmah. Ya, Oh enggak, itu karena enggak. susunannya hakimun adilun itu naat man'ut kayaknya. Sifat. Nah ya, pertanyaannya
Kan bisa juga seperti abuhu alimun kita jadikan mubtada khobar kan. Kenapa kita tidak bisa menjadikan hakimun adilun ini menjadi mubtada khobar Ya, gitu? karena nakiroh. Ahsan, bagus sekali. Barakallahu fiik ya akhana Sofyan. Ingat ya, mubtada khobar itu kita hasilkan dari rumus berapa? Mana makrifat Rumus nakiroh? mana? Rumus pertama yang artinya mana itu adalah Ma'rifat. Makrifat nakiroh. ma'rifat nakiroh. Kita perhatikan di sini. Hakim di sini ma'rifat atau nakiroh? Nakiroh. Nakiroh. Maka dia tidak bisa kita jadikan sebagai Mubtada. mubtada. Pertanyaan abuhu apakah ma'rifat? Makrifat. Mana alif lamnya? Dia idofah ke Idofah. Susunan idofah. Ahsan. Diidofahkan ke Domir. yang notabene merupakan isim Isim makrifat. ma'rifat. Ahsan. Ingat ya, 6 jenis isim ma'rifat. Salah satunya adalah isim Domir. isim dhamir. Sehingga abuhu alimun adalah jenis khobar yang jumlah ma'rifat. Ismiyah. Nah, bagus sekali. Kemudian itu yang ketiga, yang keempat adalah khobar jar majrur. Kira-kira yang mana? Wa yushabu ila masjidi. Apa? Wa yushabu ila masjidi. Nggak boleh. Nggak boleh lah. Apa tadi Ustaz pertanyaannya? Khobar jar majrur yang mana kira-kira? Al-auladu film Muhammad Al-auladu fil masjid. madrasah. Coba akhwat gimana? mana ya? Muhammadun Siapa ini? madrasah fil madrasah. Anissa Ustaz. Ya, silahkan. Yang Muhammadun madrasah fil madrasah. Enggak, bukan. Nggak bisa. Dari Al-auladu iya. Al-auladu Akhuna fil Sofyan ini masjidi. gimana? Al-auladu fil masjidi. Ahsan. Al-auladu fil masjidi. Fil masjidi di sini adalah yang jenisnya khobar yang Majrur. berjenis jar majrur. Pertanyaan, tadi kan ilal masjidi huwa yadhabu ilal masjid, Muhammad mudarris fil madrasah kan ada jar majrurnya. Tetapi kenapa dia bukan khabar? Karena diawali dengan fi'il susunan jumlah fi'liyah huwa yadhabu ilal masjidi. Gimana? Akhuna siapa ini? Sofyan ya? Huwa yadhabu ilal masjidi, Ya, bukan kenapa jar bukan majrur, dia yang khobar karena jar majrur? diawali Kan ada dengan jar majrurnya di sini. ya, tapi itu awal khobarnya itu diawali dengan susunan jumlah fi'liyah. Ada fi'ilnya di depan. Bagus sekali, Ahsan. Jadi jar majrurnya adalah bukan menjelaskan daripada mubtada, tapi menjelaskan khobar itu sendiri. Ya kan? Yang setelah mubtada kan khobar. Jadi ilahnya bukan menjelaskan mubtadanya, tapi justru menjelaskan khobarnya. Jadi khobarnya mana? Khobarnya adalah yadhabu ilal masjidi ini yang merupakan jenis khobar jumlah fi'liyah seperti al-muslimun yusalluna al-jum'ah. Dan begitu pula ketika kita membahas Muhammad mudarris fil madrasah. Fi di sini bukan menjelaskan mubtada, ya kan? Tapi menjelaskan apa? Menjelaskan mudarris yang merupakan khobar. Sedangkan ingat tadi ya, khobar itu fungsinya, kegunaannya adalah untuk menjelaskan mubtada. Makanya selalu ista'inu bisabri wal qamus. Karena untuk memahami satu literasi kalimat atau susunan bahasa Arab itu, kita tidak hanya dituntut untuk paham kaidah, rumusan, dan formulasi saja. Tapi semua itu hanya 50%,
Kemudian separuh yang lain, 50% yang lain adalah kita dapat dari memahami makna dan arti setiap kata yang kita baca dalam sebuah kitab atau susunan atau literasi bahasa Arab. Nah, itulah jenis yang keempat ya. Adapun jenis terakhir yang kelima adalah khobar dhorof. Ada yang tahu artinya dhorof? Zorof. Zorof itu apa ya? Halo? Keterangan, keterangan. Keterangan. Bagus. Dhorof itu artinya keterangan. Ya, Tempat, keterangan apa? keterangan waktu. Keterangan tempat, keterangan waktu. Ahsan, bisa keterangan tempat, bisa juga keterangan waktu. Tempat itu disebut dengan apa dalam bahasa Arab? Dzaraf makan. Dhorof makan. Kemudian waktu disebut dengan Zaman. zaman. Ada dhorof makan, ada dhorof zaman. Kira-kira yang mana dari beberapa contoh ini? Al-asatidu amam al-fasli. Ahsan. Mana dhorofnya? Amam al-fasli amam. Amam saja. Fasli nanti lain lagi. Nah, amam saja ini yang merupakan khabar dhorof. Nah, khabar dari mana? Asatid. Asatid yang merupakan mubtada ya. Nah, mubtada harus dibaca apa? Loma. Astagfirullahaladzim. Pak. Rafa, ya tanda rafanya adalah Loma. karena jenisnya Mufrad. astagfirullahaladzim. Mabni, isim mabni. Lu. Amamal. Jamak taksir. Asatid ini loh. Al-asatidu Oh, berarti itu Ustaz. mubtada. mubtada marfu wa Mufa. alamatu raf'ihi Doma. Liana karena Zahiratun. jenisnya Doma zahiratun. apa? Domah. Dhamma. Oke, karena jenisnya Jamak taksir bukan Ustaz. jamak taksir. Ya ikhwan, jamak taksir tanda rafa'nya dengan Doma. dhamma sama dengan isim mufrad. Ya, jadi jangan salah juga dalam mengidentifikasi. Asatid ini adalah jamak taksir. Apa mufradnya? Ustazun. Al-ustad. Nah, jamil jiddan. Barakallahu fiik. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Izin bertanya Ustaz. Sampai di sini silahkan kalau masih ada yang ditanyakan atau bisa. Afwan, ini sebetulnya kita harus ada sesi latihan praktisnya, tapi karena kita sungguh seru ya dalam pembahasan dan kajian kita, sehingga mungkin kita belum bisa masuk ke sesi latihan praktis. Insya Allah mudah-mudahan besok kita ada waktu dan kesempatan ya di pertemuan berikutnya. Amin. Insya Allah. Nah, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Afwan Ustaz, ngecas ini berdiri-berdiri. Jadi kalau baca irobnya itu gimana Ustaz? Mudarisun fil masjidi. Gimana? Identifikasi irobnya gimana Ustaz itu? Wahwa apa? Muhammadun mudarrisun fil masjidi. Jelas lah. Mana kita gunakan kan? Muhammad adalah Mubtada, jelas. Kemudian khabarnya mana? Mudarris. Mudarris. Khabar jenis apa? Mubtadanya kok hilang-hilang ya? Mudarris. Akunnya hakiki ya. Gambarnya. Ada masalah? Iya Ustaz, ini sinyalnya jelek Ustaz. Iya. Muhammad itu adalah mubtada ya. Betul, Kemudian khobarnya adalah mudarris. Kita gunakan rumus yang pertama yaitu mana? Ma'rifat, nakirah. Dan keduanya dibaca rafa. Tanda rafa'nya adalah dhamma. Karena keduanya jenisnya adalah isim mufrad. Kemudian apa tadi? Muhammad mudarris fil madrasah. Fil madrasah. Fil madrasah adalah jar dan majrurnya. Selesai. Oh, jadi nggak digabung gitu Ustaz ya. Mudarrisun fil masjidi wa huwa khabar. Enggak. Bukan. Tadi kan khobarnya gitu Ustaz ya. Khobarnya mana? Tadi kan khobarnya mudarrisun fil masjid.
Fil madrasah. Mudaris ya? Fil madrasah. Mudarisnya saja. Oh, Mudarisnya saja. mudaris aja ya. Mm-mm. Nah, ini karena memang kita belum masuk ini secara gambaran umum ya. Nanti kalau kita lebih detail, insya Allah supaya bisa antum semuanya betul-betul optimal dan betul-betul menguasai dalam menganalisa dan kemudian sekaligus mengi'rab dan sekaligus juga menerjemahkan, nantinya insya Allah akan lebih gampang lah nanti. Cuman karena memang keterbatasan waktu ya, karena juga Masya Allah keaktifan daripada kelas kita ini sehingga kita belum bisa masuk dulu ke sesi latihan praktisnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti. Insya Allah ta'ala. Insyaallah. Amin. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Insya Allah jelas ya. Terakhir Ustaz. Jadi Nah, fil madrasah itu nggak bisa jadi khobar ya? Nggak apanya? bisa, nggak bisa jadi khobar itu fil madrasah. Fil madrasah ya. Khobar Khobar dari mana? Khobarnya kan mudaris. khobar mudaris gitu, nggak bisa ya? Khobar terus dikhobarkan lagi, begitu maksudnya. Itu butuh istighfar kalau begitu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu kaidahnya Ustadz. Heeh. Ya, mungkin bisa dijelaskan di lain waktu untuk memperdalam, Apa itu? yaitu tentang kaidah yang tadi yang jelas Ustadz itu bahwa khobar itu rofa seperti mubtada. Mm-mm. Nah, itu kaitannya dengan khobar jumlah dan zorof. Nah, itu. Bagus sekali. Dengan jar itu bagaimana? Nah, itu bagus. Pertanyaan yang bagus. Ini kan berarti pertanyaannya adalah dari awal kita memberikan hukum kepada khobar itu bahwasanya khobar harus dibaca Rofa. rofa kan. Sedangkan ketika khobarnya berbentuk jumlah atau sebuah kalimat, maka bagaimana kita memberikan i'rab rofanya kepada sebuah jumlah begitu kan? Apakah harokat atau huruf atau bagaimana? Naam, ahsan. Insya Allah di lain waktu ya. Antum tadi sudah Ya, memberikan mukadimahnya. ya. Nah, insya Terakhir Allah Ustaz, nanti seiring berjalannya waktu, nah, Zohir tadi lawannya apa Ustaz ya? dhamir, Zohir tadi sinyal. Domir. dhamir. Oh, domir. Ustaz, syukron. Iya. Baik. Apa itu namanya kalau mungkin dalam bahasa Indonesianya itu salah kaprah ya. Betul. Banyak Ya. yang apa ya salah kaprah itu paham nggak? Salah kaprah pernah dengar? Atau ana yang salah mungkin dalam membahasa Iya. misalkan? Domir itu tersimpan ya Ustadz ya? Dhamir itu kata ganti ya. Kata ganti. Mm-mm. Makna lugawinya apa? Makna lugawinya bisa tersimpan. Kalau zohir tampak gitu ya. Mm-mm. Tapi kan dhamir itu bukan terus tersimpan kan. Maksudnya dhamir itu ya ada. Huwa jelas kan. Ada hu, Ada ada wa. secara teks ada. Ada. Bagus. Tapi secara hakikatnya dia tersimpan. Secara bahasa. Secara bahasa. Pengertian daripada dhamir itu sendiri. Nah. Ya. Oke, salah kaprah tadi paham ya? Apa Anda salah membahasa Indonesia kan? Khotok sya'i'. Keliru Ustaz. Salah kaprah itu keliru, tapi kadang yang keliru itu karena saking populernya seakan-akan dianggap benar gitu loh. Ya kan? Iya. Salah Betul. kaprah. Ya, itulah yang kadang nanti insya Allah kita isyaratkan dan kita berikan sedikit catatan-catatan bagi banyak ya kadang kita sering temukan salah kaprah dalam memahami istilah-istilah dan kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Salah satunya itu tadi dhohir itu kita anggap berarti kalau lawannya dhohir itu nggak kelihatan, ghaib, samar, abu-abu dan lain sebagainya. Padahal dhohir itu artinya bukan dhamir gitu aja. Padahal dua-duanya sama-sama dhohir, sama-sama kelihatan, bisa kita lihat, bisa kita pahami dengan mudah gitu. Dan itu banyak ya. Nanti insya Allah seiring berjalannya waktu kita akan isyaratkan dan kita akan
berikan catatan-catatan khusus bagi setiap kesalah kaprahan yang kadang difahami keliru. Nah, oke. Kalau ada lagi? Nah, insya Allah kalau tidak ada lagi, maka kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan kita yang ketiga pada esok hari, insya Allah. Dan kita mulai akan masuk kepada rumusan yang kedua atau formulasi yang kedua, insya Allah ta'ala. Fa akhirul kalam, syukran lakum, tahiyati lakum, wa natamanna lakum kullal khair, wa astaudi'ukumullah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi إلى marrah. اللقاء جميعا. شكرا لكم. Syukran katsira. أهلا بكم.